الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم پڑھ رہے تھے پچھلی بار اس میں یہاں پہ جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمہ اللہ ہے، ہمارے مطلب بر صغیر کے. ٹھیک ہے، تجوید میں یعنی کہ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ رحمہ اللہ. ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں. اس میں کیا تھا اتنا مسئلہ خطرناک؟ وعلیکم السلام. اچھا ہم یہاں سے پڑھیں گے دانتوں کے نام پچھلا بار ہم بول رہے تھے، لیکن یہاں پہ اس نے بس لکھا ہے، یہاں پہ اس نے دانتے بنائے. اس لیے ہم پڑھیں گے دانت والے پی ڈی ایف سے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا یہ چیز. یہ رہا دانت والا پی ڈی ایف. دیکھیے کہاں گئے دانت؟ ہاں یہ رہے. دیکھیے آپ یاد رکھیے دانتوں کو. پہلے آپ یاد رکھیے اس نے جو یہاں پہ اس کو بنایا نا، یہاں پہ اس نے دیکھیے آپ دھیان سے جو یہ دو دانت ہوتے ہیں ریبٹ والے دانت، ان کو بولتے ہیں ثنایا. کیا بولتے ہیں؟ ثنایا. ثنایا چار ہوتے ہیں، دیکھیے ایک، دو، تین، چار. ریبٹ والے دانت ثنایا. ہاں، ثنایا انسیزرز. انسیزرز پھر اس نے یہاں بنائے رباعیات چار. رباعیات ہے نا، دیکھیے ایک، دو، تین، چار، جو اسے ریڈ سے دکھا ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ رباعیات. اصلی بولتے ہیں اربعہ. کس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ اربعہ مطلب ہوتا ہے چار. رباعیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے چار دانت. یہ بھی ہوتے ہیں انسیزرز، مطلب ہے نا، شاید، ہاں شاید نہیں، ہاں یہ چار اور یہ چار کتنے ہو گئے؟ آٹھ. ان کو بولتے ہیں انسیزرز. جو یہ اور یہ اور یہ اور یہ جو ریڈ والے چار ہیں ان کو بولتے ہیں شاید لیٹرل انسیزرز، ہے نا، لیٹرل انسیزرز. لیٹرل انسیزرز. ہو گیا ہمارے آٹھ انسیزرز، چار اوپر چار نیچے، ختم مسئلہ. ثنایا چار، رباعی چار. اس کے بعد دیکھیے دھیان سے، انیاب ہوتے ہیں چار ہی انسان کو، کینائنز. دیکھیے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، خطرناک دانت، یہ دو اور یہ دو، ہے نا، جو پوائنٹڈ ہوتے ہیں. یہ اور یہ اور یہ اور یہ، ہے نا، جو اسے بنایا کس پین سے؟ اس سے بنایا وہ پرپل سے. ٹھیک ہے، انیاب ان کو بولتے ہیں، انیاب. انیاب بولتے جس کو کینائنز ہوتے ہیں، اس کو کینائنز ہوتے ہیں. حدیث میں آ گیا نا شاید، جو ہوگا انیاب والے جانور اور جو ذو ذو مخلب، پنجے والے جانور جو ہوں گے وہ کھانے والا جائز ہے ہی. جو شکار کرتے ہوں گے پنجے سے، جیسے چڑیا شکار کرتی ہے چونچ سے، وہ کھانی حلال ہے نا. وہ کیا کرتا ہے شکار چونچ سے، وہ کھانا حلال ہے. کوا کرتا ہے شکار اپنے پنجے سے. چیل کرتی ہے شکار اپنے پنجے سے، ہے نا. اور کیا ہوتا ہے کوا چیل؟ نہیں یہ اور جو انیاب جس کو ہوتے ہیں جیسے شیر ہے، وہ کھانا حلال ہے؟ حرام ہے شیر کھانا، شیر کھانا، کیونکہ اس کے پاس انیاب ہوتے ہیں. انیاب کیا ہوتے ہیں؟ کینائنس. انیاب کیا ہوتے ہیں؟ کینائنس. السلام علیکم مینس فور. السلام علیکم ایوری بڈی. آپ کیا کریں مجھے ڈی ایم سے نا، ڈی ایم کریا کرے ایسے، کیونکہ ایسے پھر شاید جاتا ہے چیٹ ہر ایک کو سامنے ہوتے ہیں پھر ڈسٹریکٹ. ویسے میرا تو ہوتا ہی ہے ڈسٹریکٹ، ہوتا ہی ہے ٹیچر، لیکن اسٹوڈنٹ نہیں ڈسٹریکٹ ہونا چاہیے. آپ ڈی ایم کیا کرے سارے. اچھا انیاب کیا ہوتا ہے؟ کینائنس. پوائنٹڈ جو ہوتے ہیں دانت. اس کے بعد ہے ذواحک. کیا ہے ذواحک؟ دیکھیے آپ کینائنس کے بعد جو ہوتے ہیں پری مولرز، اس کو بولتے ہیں پری مولرز، پھر مولرز ہوتے ہیں نا. دیکھیے پتہ ہے انسیزرز، کینائنس، پری مولرز، مولرز، پھر اینڈ پہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وزڈم ٹیتھ. ہم وزڈم ٹیتھ، حکمت والا دانت. جب وہ آ جاتا ہے انسان کو حکمت آ جاتی ہے. وہ آتا ہے شاید 25 سال تک، ہے نا. مجھے آ رہے ہیں شاید چھوٹے چھوٹے دانت. وہ انسان کو آتا ہے شاید 25 سال تک، شاید 20 سے 25 سال تک وہ آ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. عذاب ہو جاتا ہے بہت انسان کو. مجھے ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد عذاب، پتہ نہیں کبھی کبھی یہ آ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر عذاب کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، ماز بیر کٹ رہی ہوتی ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وزڈم ٹیتھ. جو اینڈ پہ ہوتا ہے شاید وہ بعد میں آ جاتا ہے نا. یہ جو چار دانت ہیں اینڈ کے چار ہیں، جو بلیک سے بنائے ہیں اس نے. نواجد. آپ گن سکتے ہیں اپنے دانت زبان سے؟ زبان سے گن سکتے ہیں آپ اپنے دانت؟ فیل کرنا کو دانت، ایک، دو، تین، چار. نواجد نا، یہ چار ہوتے ہیں اینڈ پہ. ایک منٹ. جو ذواحک ہوتے ہیں، اصلی بولتے ہیں ضحک، بولتے ہیں ہنسنے کو. ضحک کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا. ذواحک بولتے ہیں ان دانتوں کو جو ہنسی کے ٹائم پہ دکھتے ہیں. انسان جب ہنستا ہے نا، کم سے کم اتنا وہ ہنستا ہے کہ ذواحک دکھ جاتے ہیں کم سے کم. ہنسی کے ٹائم کینائن دکھ جاتے ہیں. اور کینائن کے بعد جو دانت ہوتا ہے نا،
कैनाइन के बाद जो दांत होता है वो दिख जाता है हंसने के टाइम पे, है ना। उसके बोलते हैं जवाहिक, उनको चार दांतों को। यानी कि प्रीमोलर चार, देखिए, एक प्रीमोलर, दो प्रीमोलर, तीन और चार प्रीमोलर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, जवाहिक। उसके बाद मोलर्स को पता है क्या बोलते हैं, तवाहिन, क्या बोलते हैं, तवाहिन, ऐसे, तवाहिन। मोलर सीधे ही देखिए, ये तीन मोलर, ये तीन मोलर, ये तीन मोलर, ये तीन, थ्री फोर सा 12, यहाँ पे 12 होते हैं ये। और नवाजिज, नवाजिज तो क्या शायद विजडम टीथ जो एंड में होता है, विजडम टीथ, विजडम टीथ है नवाजिज। ये भी होते हैं कितने, चार। कितने हो गए देखिए, चार चार आठ, आठ चार बारह, बारह चार 16, 16 12, देखिए 16, 12 और चार, कितने हो गए, 10 11 12 2, 32 आ गया ना दांत। 32 दांत होते हैं किसमें, एक अडल्ट इंसान, उसको होते हैं अपर जॉ में 16 दांत, लोअर जॉ में 16 दांत। तो ये सिर्फ दांतों के नाम थे। अरे में याद किया हमने दांतों के नाम। सनाया, कितनी आप, सनाया दो, फिर रुबाई उसके बाद चार, अनियाब कैनाइंस चार, दवाहिक कैनाइंस के बाद वाले दांत चार, जो हंस के टाइम दिख जाते हैं। फिर तवाहिन और तीन दांत, मोलर्स, तीन 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 तीन। फिर नवाजिज, अगर ये अब याद, सनाया, रुबाइयात, अनियाब, ضواحك, طواحن, नवाजिद। इसमें यहाँ पे कुछ लिखा है, अल अदरास, कुछ लिखा है ऐसे, अल अदरास, अलिफ ज़ाद रा अलिफ सीन, शायद इनको बोलते हैं, इनकी कंबाइंड टर्म होगी अल अदरास। मुझे पूरा पता नहीं है अल अदरास क्या होता है। अल अदरास का मतलब क्या होता है, मैं देखूंगा अल अदरास कैसे पढ़ेंगे, अदरास, एंड पे क्या है, अदरास, अच्छा ضاد है यहाँ पे, अल अद, ضاد और रा अलिफ और साद, और अदरास, क्या रा अलिफ और सीन है या साद है, रासीन, किसको पता है वो क्या होता है। कंबाइंड टर्म होगी वैसे, अदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है अच्छे से। यार डीएम क्या करिए, वालेकुम सलाम। डीएम क्या करिए, सलाम वालाम ऐसे, क्योंकि बाकी होते हैं डिस्ट्रैक्ट ऐसे। अल अदरास हो गया, मोलर्स, हाँ, मोलर्स हो गया, इसने यहाँ पे मोलर लिखा है इसको। वो क्या कंबाइंड टर्म है सारी की। प्री मोलर्स क्या होते हैं, जो मोलर से पहले आ जाते हैं। और इसने यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखी है, लेकिन ये हम, ये जरूरी नहीं पढ़ना है, ये क्या हमें क्या करना है इसको। हम जाएंगे पहले अपनी किताबें वापस जहाँ पे हम थे। इट्स कंबाइंड नेम्स, हाँ कंबाइंड नेम ही होगा इसका बिल्कुल। अब देखेंगे हम जहाँ पे हम थे, उसूल तजवीद पे हम थे ना यहाँ पे। अभी हम समझ पाएंगे दांत का मसला वसला जो होगा। कहाँ पे थे हम, दांतों के पास, ये रहा। देखिए, दांतों के नाम, चूंकि बाज़ मखाज का ताल्लुक दांतों से है, क्योंकि बाज़ मखाज का ताल्लुक दांतों से, पता है क्या हुई चीज़, यहाँ हम यहाँ से देखेंगे। इंसान के मुंह में कुल, तब भी, क्या इसको बोलते हैं, मुझे उर्दू पढ़ना आते 32 दांत होते हैं। 32, 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े जो चार दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सनाया, सनाया, ये दो, नीचे के दो, जो रैबिट वाले दांत होते हैं, रैबिट दांत को क्या बोलते हैं, सनाया। दो ऊपर वालों को सनाया उलिया कहते हैं, असली रैबिट के दांत जो होते हैं। और दो नीचे के दांत सनाया सुफला कहते हैं, उनको सुफला बोलते हैं जो नीचे होगा। उसके बाद फिर सनाया के बराबर में चार दांत और होते हैं, सनाया है ना, के बराबर भी चार दांत, एक दो तीन चार। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन दांतों को, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक होते हैं, उनको बोलते हैं रुबाइयात, लैटरल इंसिजर्स। ठीक। फिर उन रुबाइयात से मिले हुए चार नोकदार दांत, पॉइंटेड टीथ जो होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे होते हैं, किक, उसे हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसे हम बोलते हैं अनियाब, यानी कि कैनाइंस जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ये बोल रहा है कि इसी तरह अनियाब के बराबर में चार दांत और होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको जवाहिक कहते हैं ना, जवाहिक। फिर इन जवाहिक के बराबर 12 दांत है, तीन 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 तीन, थ्री फोर 12,
दाएं बाएं ऊपर नीचे तीन तीन ना, इनको तवाहिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तवाहिन। फिर इन तवाहिन के बराबर में बिल्कुल अखीर में, बिल्कुल एंड पे क्या होता है? चार दांत है। दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, एक एक क्या बोलते हैं, नवाजिस, विजडम टीथ जो होते हैं इंसान को। पता नहीं वो कब तक आ जाते हैं, इसको अजाब हो जाता है बहुत इंसान को, मतलब खतरनाक अजाब हो जाते हैं। आते ही नहीं, आहिस्ता 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 आ रहे होते हैं ये। दवाहिक, तवाहिन और नवाजिस को अरबी में अदरास और उर्दू में दाढ़ें कहते हैं, कुछ दाढ़ें। हाँ, दाढ़े कहते हैं, और अरबी में अदरास कहते हैं। अल अदरास, जाद, रा, अलिफ। शायद दिर्स को बोलते हैं, दिर्स अरबी में अल अदरास। यो कैसे। अब पढ़े मखारिज के बारे में। मखारिज का बयान पढ़ेंगे हम। टीचर इमाम हफ्स, स्टूडेंट इमाम शुअबा, इमाम आसिम, रिवायत कॉल्ड क्या ये? तरीख, तरीक शत तरीक तरीक शतबिय्या, तरीक शतबिय्या। मैं कह रहा हूँ मुझे इसके बारे में इल्म कुछ भी नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। अब थोड़ा बहुत पता ही है। उसके बाद मखारिज का बयान। मखारिज, मखरज की जमा होती है। मखरज किसको बोलते हैं? मखरज निकलने की जमा। मखारिज मतलब होता है साइट्स ऑफ आर्टिकुलेशन, बहुत सारी आवाज़ निकलने की जगह। मखरज की माने निकलने की जगह। बताइए ना इस्तिलाह में क्या होता है, टेक्निकल मीनिंग इसका क्या है? आप पता है टेक्निकल मीनिंग में इंसान फंसा सकता है किसी इंसान को। मतलब जब कहते हैं ना बहस मुबासा, वहाँ पे वो ऐसे कर रहे होते हैं। वो ले रहे होते हैं टेक्निकल मीनिंग को लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग को टेक्निकल मीनिंग, ऐसे करते हैं वो। बहस मुबासा। इस तरह में जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। ठीक है। कुल हरूफ 29 है। कुल हरूफ कितने? 29 लेटर्स होते हैं ना अरबिक लेटर्स। कुछ बोलते 28, क्योंकि वो गिनते हमजा और अलिफ को एक ही। वो बोलते कितने होते? 28। आप इन्हें डांटो, वरना चार्ट, चैट दिखाए, दे रिमेंबर इट। आप इन्हें डांटो, आप इन्हें डांटो वाला चार्ट। अच्छा दांतो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप इन्हें दांतो वाला चार्ट दिखाइए, दे विल रिमेंबर इट। मैं दिखाएंगे चार्ट वाला। और 29 हरूफ के लिए सही कौल के मुआफिक 17 मखारिज है। ठीक है, एक सही कौल के मुताबिक शायद ये इसका कौल है, सिबवही का कौल है ना ये। वो बोलते हैं कि 17 होते हैं क्या। और अशतवी का, हाँ अशतवी और सिबवही का कौल है शायद ये। बोलते हैं 17 साइट्स ऑफ ऑफ आर्टिकुलेशन होती है, 28 या 29 अरेबिक लेटर्स, हरूफुल हिजाइया या हरूफ तहजी के। ठीक है। अल्फ कैसे पढ़ना होता है? अल्फ का मखरज जौफ दहन, यानी कि मुंह का खुला, मुंह का खला। खला किसको बोलते हैं? स्पेस को। जौफ बोलते शायद मुंह को अरबी में, नहीं जौफ बोलते किसको? वला यमला जौफ बिन आदम इल्ला तुराब। हदीस में आ गया ना कि लौका नली बिन आदम वादियान मिन मालिन। अगर आदम के बेटे के पास दो वैलीज ऑफ ये होंगी, क्या होंगी? वेल्थ। लब तगा सालिसा, वो चाहेगा तीसरी भी, क्योंकि डिजायर खत्म नहीं हो सकती है इंसान की, कभी भी नहीं। वला यमलअ जौफ बिन आदम इल्ला तुराब। इंसान की जो पेट है वो नहीं भर सकती है सिर्फ मिट्टी। सिर्फ मिट्टी का स्टेट डिजायर्स पूरी इंसान की, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो वहाँ पे क्या गया? वला यमलउ जौफ इब्न आदम, नहीं भर सकती है इब्न आदम की पेट, जौफ, इल्ला तुराब। असल मतलब जौफ खाली जगह को होती है ना, पेट खाली जगह। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अरबी में अजवफ फ़ेल होता है, जहाँ पे हर्फ इल्लत होता है, बीच वाला हर्फ। आपको समझ नहीं आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। इन शॉर्ट जौफ मतलब होता है क्या? जौफ बोलते हैं पेट को भी, असली खाली जगह को बोलते हैं जौफ। मुंह होता है ना पेट जैसा ही, मतलब स्टोमक और मुंह को हम थोड़ी बहुत एनालॉजी दे सकते हैं। ये होते हैं क्या? एनालॉगस है ना, थोड़ा सेम होते हैं, गोल होते हैं ना ऐसे, उस हिसाब से। जो फिदान हो गया सीधी, यानी मुंह का खला, मुंह की जो खाली स्पेस होती है, ऑरल कैविटी बिल्कुल। अब बा कैसे, मतलब अलिफ पढ़ना है सीधी। अलिफ कोई पढ़ता है अलिफ को आइन, वो निकालते हैं खतरनाक वाली तजवीज, वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। कोई पढ़ता है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हालांकि कैसे पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो पढ़ता है यहाँ पे आइन को, अलिफ को आइन की आवाज़ निकालता है वो। हालांकि ऐसे नहीं करना होता है, इंसान को निकालनी है अलिफ को अलिफ की आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, ये वाव है ना, किसी से निकालना है मुंह से ही। यहाँ पे गले से आवाज़ें निकालनी होती है। यहाँ पे कोई ताल्लुक गले से नहीं होता है इसका। अगर आप गले से आवाज़ निकालेंगे वो आइन निकल जाता है, ना कि अलिफ। तो
الف پڑھنے سے نہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، الف کی آواز نکالی ہے۔ اس کے بعد با دیکھیے، دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، دیکھیے ہمیں ہوتی ہے نا ہونٹ، یہ ہوتا ہے ویٹ پورشن اندر والا، باہر کے کیا ہوتا ہے ڈرائی پورشن۔ با پڑھنا ہے ویٹ پورشن سے با، میم پڑھنا ہے کس سے، سوری با پڑھنا ہے ویٹ پورشن سے با، با، میم پڑھنا ہے کس سے، وہ پڑھنا ہے ڈرائی پورشن سے، ہے نا، با ایسے، الف با، با، جیسے بیڑ کرتا ہے با، برابر ویسے ہی کرنا ہے، با نہیں با بولنا چاہیے، اچھا لگتا ہے، الف با۔ اس کے بعد پھر کیا ہے تا، while pronouncing Hamza with tajweed you better should keep your tongue straight, no اوپر نیچے with tongue۔ اچھا یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب انسان پروناؤنس کرتا ہے الف کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سیدھے رکھے، الف اوپر نیچے نہیں کرنا ہے، الف نہیں کرنا ہے، الف سمپل پڑھنا ہے، بہت زیادہ سمپل۔ اب دیکھیے تا کیسے پڑھنا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ، زبان کی نوک تو پتہ ہی ہے، ٹپ آف ٹنگ، اور ثنایا علیا ریوڑ کے دو دانت کی جڑ کا روٹ ایسے تا، بتائیے نا، تا، تا۔ اب سا کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے بنا تھا نا سارا ہی اس میں نورانی قاعدہ میں، اب وہاں پڑھ سکتے ہیں، اب میں تھوڑا تیزی بولوں گا اسی لیے یہاں پہ۔ سا، سا کیسے پڑھنا ہوتا ہے، سا کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیا ڈائریکٹ جو دو دانت ہوتے ہیں، اس کا کنارہ ہے نا یہ، یہاں پہ سا، سا، ٹپ آف ٹنگ وتھ ٹپ آف انسیسرز، سا، سا۔ کس کو لگتا ہے کہ یہ میں یہاں پہ تھوڑا بہت یہ کر رہا ہوں، کیا اس کو بولتے ہیں، میں یہاں پہ فمبلنگ کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں سا، کیونکہ کسی انسان کو ایسا ہوتا ہے نا، مطلب جب وہ سین بول ہوتے ہیں وہ سا کی آواز کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کچھ لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کر نہیں ہے ایسے زور، آواز نکالنی ہے ایسی، سا، 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 ٹھیک ہے سا۔ اینڈ دوز لرننگ تجوید اٹس نیسسری فار دیم ٹو کیپ اے مرر دیئر، ہاں دیکھیے اچھی چیزیں بول رہے ہیں، اچھا ہو گیا کیا آپ کریں گے، میرر پریکٹس سامنے رکھیں گے، آپ میرر رکھیں گے تب جا کے اپنی دیکھ پائیں گے نا مومنٹ، زبان کہاں رکھ رہے ہیں آپ، دانت کہاں رکھ رہے ہیں، سا سا کریں گے آپ اچھے سے پھر یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیم، جیم کا مخرج، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، تالو بولتے ہیں نا کشمیری میں تالو، مطلب کہ اردو لفظ اصل میں، زبان کا بیچ، زبان کا سینٹر اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے نا، جیم سیدھے پڑھنے ہیں، جیم، جیم، اس کے جو مقابل ہوگا نا وہ لگانا ہے اوپر یہاں پہ، آپ دیکھیں، جیم، 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 الف با، سوری فار انٹروڈنگ یور کلاس اگین، نہیں آپ تو اچھا کرتے، کیا ہو گیا انٹروڈنگ، ہو گیا ہیلپنگ، آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اچھے اچھے پوائنٹس بول رہے ہیں، اس کو جو پوائنٹ ہوگا اچھا اچھا وہ بول سکتے ہیں مجھے، ہے نا، تاکہ میں وہ آگے پہنچاؤں گا، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچا گا تمہیں خالی ایک ہی آیت پتہ ہوگی، آپ میری مدد کر رہے، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا کیا بول رہا تھا میں آپ کو، یہ زبان کا بیچ اور اس کے ہاں جیم پڑھنا ہے سیدھے، جیم، ہا، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، دیکھیے جو میں حلق ہوتا ہے نا یہاں پہ تین پارٹس کر سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایسے ہم تو پڑھیں گے پھر ڈائگرام سے یہ چیز، دیکھیے آپ، مانی میرا حلق ہے، میرا گلا ہے یہ نا اوپر کا پورشن یہاں پہ جو یہ جہاں پہ جنکشن ہوتا ہے، جہاں پہ خراش کی آواز انسان نکال سکتا ہے، خا کی آواز انسان نکال سکتا ہے، خا یا غین، اسے ہم پتہ کیا بولتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، اس کو بولتے ہیں ادنائے حلق اقصا، ایک منٹ جو نزدیک ہوا دنو، ہاں ادنائے حلق، اگر مجھے عربی نہیں آتا مجھے تجوید بھی نہیں آتی، ادنائے حلق، ٹھیک ہے، دنو بولتے ہیں عربی میں کس کو، دنو بولتے ہیں جو نزدیک ہوگا، ٹھیک ہے، دنو بولتے ہیں جو نزدیک ہوا، ادنائے حلق ہو گیا ویسا پورشن تھاٹ کا جو نزدیک ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ادنائے حلق یہاں پہ، ادنائے حلق، اب ہے سینٹر پورشن آف تھاٹ یہاں پہ بیچ میں، اس کو پتہ کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وسط حلق، وسط اس کو بولتے ہیں درمیان کو، ہے نا، وسط حلق، ابے لویسٹ موسٹ پورشن آف تھاٹ یا فاردسٹ پورشن آف تھاٹ، اس کو تو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اقصائے حلق، اقصا بولتے ہیں جو دور ہوگا، شاید بولتے ہیں نا مسجد اقصا کو کیونکہ وہ دور ہے شاید اس لیے بولتے ہیں اس کو اقصا، شاید اقصا، ٹھیک ہے، ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق،
ٹھیک ہے، اقصا یہ اس میں ایسے ہوتا ہے. آپ بولیں گے کیا ادر نہیں لکھا میں نے؟ یہ الف ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. الف مقصورہ یا کی شکل میں ہوتا ہے صرف، ہے نا. الف مقصورہ یا کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھتے کیا ہے؟ پڑھتے الف ہی ہے. وہاں پہ دو ڈاٹس نہیں ہوتے نیچے. وہاں پہ یہ سائن ہوتے کہ وہاں پہ دو ڈاٹس نہیں پائے جاتے. جیسے الا پڑھتے ہم، یہاں پہ دو ڈاٹس نہیں ہوتے. جیسے موسا پڑھتے، عیسیٰ پڑھتے، لکھتے یا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ الف مقصورہ ہوتا ہے. ویسے ہی ادنائے حلق اقصائے حلق میں ایسا ہی ہوتا ہے. کون از ٹیکن جیم. چا ساؤنڈ، چا ساؤنڈ نکلنے. چا، ہاں شاید ایسا ہو جاتا ہے. اقصا مینز بلند بھی. اقصا، اقص، پتہ ہی نہیں. وجاء رجل من اقصى المدينه، وجاء كذا من اقصى المدينه رجل يسعى. اقصى المدينه پتہ نہیں وہاں مراد کیا ہے، شاید دور سے آ گیا تھا وہ کہ بلندی سے آ گیا تھا وہ شخص. سورہ یاسین میں نا وہ. ہاں. اچھا، جیم زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیم، چیم نہیں پڑھنا ہے، جیم. اچھا، ح وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. وسط حلق کیسے؟ ح. اب بتا ہا کیسے پڑھنا چاہیے انسان کو؟ جب ٹھنڈ ہوتی ہے نا بہت زیادہ، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ونٹرز میں؟ ہم کرتے ہیں تھوڑا ایسے، ایسے کرتے ہیں نا. تھوڑا سا نکالتے ہیں ہم ویپر منہ سے، گرم گرم. ویسے کرنا چاہیے. مجھے بولتے بلا میں دوست نے ایسے ہی کرو. پھر میں نے ایسے کیا تھا وہاں پہ. وہاں پہ خطرناک ٹارچر کرتے، وہاں پہ آواز نکال کے دم لیتے ہیں. میں کہتا وہاں پہ 7th کلاس میں بلالیا میں پڑھاتے ہمیں مولوی عامر صاحب. شاید میں نے 2 مہینے تک پڑھا تھا وہاں پہ. پڑھاتے اچھے سے، مطلب وہ پین یہاں تک گھساتے، بولتے ہیں یہاں سے آواز نکالو، یہاں سے آواز نکالو. مطلب پورا نا پریکٹیکل اس کو بولتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ سارا پریکٹیکلٹی مبنی ہوتا ہے تجوید میں نا. انسان پڑھے گا تجوید کے لاکھ کروڑ کتابیں تھیری، پریکٹس کرتا ہی نہیں ہے انسان، کچھ نہیں سیکھ پائے گا. یہاں پہ سارا کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس تک. اچھا، وسط حلق. ہاں ایسے بیچ سے پڑھنا. اب یہاں رکھے ہاتھ، تھوڑا حلق اندر جانا چاہیے. ہاں، اندر جانا چاہیے حلق. پہلے عذاب ہو جاتا ہے انسان کو، بہت زیادہ عذاب. عذاب کر رہے ہیں تاکہ انسان کو آواز وہاں سے دماغ یاد رکھے مجھے وہاں سے آواز نکالنی ہے. ہاں، ہاں، ہاں. مانی ابھی تک آپ نے دماغ سے کہا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس پورشن کی جو یہ ہے نا مسلس، ان کو کنٹریکٹ کرنا ہے. تو اس کو ٹریننگ کرنی ہے بائی کنٹریکٹ کرنا ہے ان مسلس کو. تو کیسے ہو جائے گا؟ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہی. ہاں، ہاں. ٹھیک ہے. ہاں، ہاں. تاچی میں بہت فائدہ ہوتا ہے سیکھنے پہ. جیسے جو ہے نا صحابہ جب ہو گئی نا، مطلب فارن کنٹریز میں اسلام پھیلانے کے لیے، تو ان کو آسان ہو گیا فارن لینگویجز سیکھنا، کیونکہ عربی زبان میں ہوتے ہیں لگ بھگ عربک لیٹرز کی آرٹیکولیشن کے ٹائم پہ ووکل کارڈ کے سارے پارٹس ہوتے ہیں انوالو. آپ دیکھ سکتے ہیں انسان پھر صاف بات کر پاتا ہے خود بخود جب وہ تجویز سیکھتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. خاص کر عربی میں یہاں پہ سارے پارٹس ہوتے ہیں انوالو انسان کے، جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا. وسط حلق. ہاں. ٹھیک ہے. ہاں. اب کیا ہے خا. خا کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ ادنائی حلق یعنی کہ حلق کا، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ادنا بولتے ہیں جو نزدیک ہوگا. منہ سے کیا ہوتا ہے نزدیک، یہ والا گلا، اس کو بولتے ہیں ادنائی حلق. حلق جو نزدیک ہوتا ہے فرام ماؤتھ، تو وہاں سے پڑھنا ہے خا، یہاں سے جہاں پہ جنکشن ہوتا ہے. تھوڑی خراش کی آواز لانی پڑتی ہے انسان کو ایسے. خا، خا، خا. ٹھیک ہے. ایسے خا، خا. انہیں اچھی چیز کہی نے کہا کہ whenever you are reading a heavy letter don't put. ہاں. جب انسان پڑھتا ہے ہیوی لیٹرز کے میں سے کوئی لیٹر، ہیوی لیٹرز، ہاں، ہم دیکھیں گے بعد میں وہ کیا ہوتے ہیں. جیسے خا ایک ہیوی لیٹر ہے، وہاں کریں گے بلو مارک جو ہوں گے ہیوی لیٹرز. ٹھیک ہے. تو وہاں کیا کرنا چاہیے انسان کو کام؟ وہاں پہ انسان کو منہ پورا نہیں کھولنا چاہیے. انسان کہتا ہے خا نہیں، خو، خو، خو. منہ کھولنا ہے کم. کس لیے؟ تاکہ آواز موٹی نکل جائے، تاکہ آواز موٹی نکل جائے. موٹی آواز کو بولتے ہیں پر آواز. کیا بولتے ہیں؟ پر. اور پتلی آواز کو کیا بولتے ہیں؟ باریک آواز. باریک ہو گیا لائٹ ساؤنڈ، پر ہو گیا ہیوی ساؤنڈ. ایسے خو. یہ خا نہیں پڑھنا ہے، خو، خو. عسى عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. خير. ایسے خیر. خیر نہیں، خیر. خا. اس کے بعد ہے دال. دال پتہ ہی ہے، آسان ہے. دال زبان کی نوک اور ثناء الیہ کی جڑ. پھر سے زبان کی نوک، ثناء الیہ کی جڑ.
दाल सीधी, दाल, दाल, दाल। ठीक है, दाल खो, खो, खो। अच्छा ठीक है, खो। अब क्या है? जाल, जाल कैसे पढ़ना होता है? जुबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। जुबान की नोक और सनाया उलिया का किन अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखिए ये बोल रहे हैं मुझे एक और चीज़ बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट मेक योर माउथ गोल सर्कुलर अंदा, क्या लिखा है? अंदाज में, अंदाज में, अंदाज। चैट पढ़ना भी नहीं आता है, अंदाज में वाइल प्रोनाउंसिंग पुट लेटर्स। हाँ, मैंने कहा ना खो, मैंने मुंह थोड़ा गोल किया, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। वो खाली करना चाहिए जब वाव पढ़ता है इंसान, तब कर रहे हैं इंसान को वाव, मैंने ऐसे करना है वाव। यहाँ पर ऐसे खो, खो खो नहीं करने, खो। और पेश लेटर्स जो होंगे, पेश लेटर्स, ओ, वो, हो, तब तो करना ही होता है इंसान को। क्योंकि वाव क्या होता है, देखिए बाद में अब। अच्छा, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, ठीक है, दाल। ओके, जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, किनारा। फिर से टिप ऑफ टंग विद टिप ऑफ इंसिजर्स, सा की तरह पढ़ना है, दाल। हमें कहा था ना सा को पढ़ना है वैसे, टिप ऑफ टंग विद टिप ऑफ इंसिजर्स, जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, सा, सा, सा ऐसी। जैल, ये जाल नहीं पढ़ना है, हो गया ज, उसके बाद आ जाएगा वो। ये पढ़ना है जैल, जैल। अब क्या रॉ, ये पुर पढ़ना है, मोटी आवाज से पढ़ना है, ठीक है। जुबान का किनारा और कुछ जुबान की पुश्त, जबकि उर्दू पढ़ना क्यों नहीं आता, मिले सनाया, जबकि मिले सनाया उलिया। जुबान का किनारा और कुछ जबान की पुश्त, जुबान का किनारा, रॉ, हाँ किनारा तो होता ही है, और कुछ जबान की पुश्त, मतलब बैक, हाँ, रॉ। जब मिले सना, कि जब मिले सना उलिया, रॉ, कि जब मिले सना उलिया और रुबाई के मसोड़ों से। अच्छा ठीक ठीक, मसोड़ किसको बोलते, शायद गम्स को बोलते हैं ना, मसोड़े। हाँ, गम्स को बोलते हैं मसोड़, कुछ ऐसे ही नाम है इसका। तो जो सना उलिया होते हैं, जो ये दो दांत होते हैं रैबिट के दांत, और जो क्या होते हैं, और जो रुबाई होते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा सारे चार जगह आती है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे रॉ, वहाँ पता ही ना, वहाँ लगाते हैं हम जबान को, रॉ, रॉ, रॉ। हाँ बिल्कुल, रूफ ऑफ टंग विद गम्स, रूफ ऑफ टंग, रूफ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्लेड ऑफ टंग ना शायद, ब्लेड ऑफ टंग या टिप ऑफ टंग लगानी कहाँ पे, यहाँ पे। रॉ तो आसान था, रॉ। अब क्या है? जा का मखरज। अब क्या है? जा का मखरज, ठीक है, अच्छा ठीक। देखिए, और रॉ ऐसे पढ़ना है, रॉ, रॉ। पता ही थी आपको। रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ, बच गए। कभी होता रिकॉर्डिंग करनी मशीन थी, करना पड़ता है खुद ही रिकॉर्ड। अच्छा, ज कॉमा सीन का मखरज कैसे पढ़ना होता है? ज और सीन, ये भी आसान है। जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, जुबान की नोक पता ही है, ज, और सनाया सुफला जो है ना, दो दांत नीचे वाले, रैबिट वाले दांत नीचे वाले, का किनारा यहाँ पे देखिए आप। और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से, और कुछ जुड़ना, जुड़ना इत्तिसाल बोलते हैं ज्वाइन करने को, कुछ इत्तिसाल करना है सनाया उलिया से। देखिए ज, ज, ज। अब देखिए हल्का यहाँ पे टच हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ज, तो पता ही है, आसान है सब कुछ। ज और सीन, ज और सीन। ज बजिंग साउंड, हाँ बिल्कुल बजिंग साउंड। ज ऐसे करना होता है, खतरनाक आवाज से, ज। जबकि मैं बी बन गया हूँ। ज, ठीक है, ज। उसके बाद क्या है? सीन। अब क्या है? शीन। जुबान का बीच और इसके मुकाबल ऊपर का तालो, जुबान का बीच है ना, शीन, शीन तो आसान है, शीन, शीन, शीन ऐसी आवाज करनी है, वाली आवाज। अब क्या है? सौद का मखरज, जुबान की नोक, सौद पढ़ना होता है मोटी आवाज, ठीक है, मोटी आवाज है। जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, जुबान की नोक और सनाया सुफला नीचे के दो दांत का किनारा, देखिए सौद ऐसे पढ़ना है। ये सौद नहीं पढ़ना है, सौद, सौद। और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से भी करना होता है। यहाँ पे कुछ ज्वाइन हो जाती है जबान,
ऊपर के दो दांतों के साथ भी। अब देखिए स्वाद, ठीक है, स्वाद, ऐसे स्वाद। ये स्वाद नहीं पढ़ना, कोई पढ़ता है स्वाद, सीन स्वाद, फर्क कुछ भी नहीं लगता है, बता। स्वाद पढ़ना है मोटी आवाज वाला सीन एक हिसाब से, लेकिन स्वाद पर नीचे से ऊपर जानी आवाज, यहाँ करना टच। अब देखिए स्वाद, ये समझना होता है, स्वाद, स्वाद। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना ये ला रहे हैं प्रैक्टिकलिटी में। जैसे इंसान पढ़ता है यहाँ पे अच्छे से तजवीद में, जैसे नमाज पढ़ता है इंसान करता है ऐसे, अल्लाह अल्लाह, वहां से निकल, वहां पढ़ना है वैसे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब क्लियरली बोलना है सब कुछ, तब जाके इंसान फिर क्लियरली बोल पाता है। जीम या शीन में वास्ते लिसान विल नॉट ज्वाइन कमिंग, तो आवाज बंद हो जाएगी। हम्म, we just have to raise it। हम्म, शीन और साद पता ही नहीं, आसान है, ये सब आसान है, मतलब पता मुश्किल क्या होता है खाली तजवीद में, ह, आइन, मुश्किल होता है ये दो चीज़ें। और इंसान ही करता है वो जो हरफ मुस्तालिया होते हैं, जो होते हैं बारी लेटर्स, जो बारी आवाज़ पढ़ने होते हैं, खुसदागतिन क़िज़ और रा, खा साद दाद क़ाफ ज़ा और रा। इंसान वो मोटी आवाज़ से नहीं पढ़ता है, फ़र्क नहीं करता है सीन और सौद में, सा और सीन में, ऐसे ही ज़ा और वा। बाकी वाक्यों में देखेंगे नीचे इंशाल्लाह। देखिए अब क्या है, दाद कैसे पढ़ना होता है इसको। जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ऊपर के दाढ़ों की जड़, ऊपर के गम्स की जड़, या तो आप लेंगे एक जबान लेंगे एक साइड से, तो यहाँ से या तो यहाँ से ऐसे, बहुत, 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 ठीक है ऐसे, बहुत, बहुत। न पढ़ना है जौद, न पढ़ना है दौद, पढ़ना है बीच वाला ऐसे, बहुत, बहुत ऐसे, غير المغضوب عليهم ولا الضالين ऐसे, ولا الضالين ऐसे, ولا الضالين। ये भी आसान है। अब क्या है, तो जुबान की नोक और सना उलिया की जड़, मतलब मोटी आवाज में ता पढ़ना है शॉर्ट में, है ना, सना उलिया की जड़ यहाँ पे, तो, ता नहीं, तो, तो ही नहीं, तो, तो। अब उसके बाद क्या है, व। अब व कैसे पढ़ना होता है, सेम वैसी, टिप ऑफ टंग विद टिप ऑफ इंसिसर्स, जुबान की नोक और, जबान बोलते कि जुबान बोलते, पता ही नहीं, जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, जबान की नोक और सनाया उलिया आप इनको शॉर्टकट्स में बोलिए, दे विल ruin द एसेंस ऑफ लेटर्स। शॉर्टकट में बोलना है इससे पहले इनको, जब पढ़े थे हम पिछली बार रमज़ान में, जब स्टार्ट किया था हमने कुरान पढ़ना, मैंने वहाँ बोलता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, हम पढ़े थे दिन में खाली इतना ही, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, इतना ही दिन में, उससे भी कम, तो उस दिन ऐसी। वो आप देखेंगे फिर यूट्यूब चैनल से मैंने रिकॉर्ड किया था वो, नूरानी कायदा का जो कोर्स था, हाउ टू रीड द कुरान, प्लेलिस्ट है वो कुछ। अच्छा अब देखिए, तो क्या है, अब क्या ज़ौक है, ये याद ही करना होता है, इंसान खुद ही पता होती है इंसान को, बल इंसान याद करेगा जुबान की नोक, जुबान की जड़, खुश कर। अब ज़ा, जुबान की नोक और सना उलिया का किनारा, जुबान की नोक, सना उलिया का किनारा, यहाँ किनारा सी, व, टिप ऑफ टंग विद टिप ऑफ इंसिजर्स, व, लेकिन मोटी आवाज से पढ़ना है, ठीक है, पूरा आवाज से, व, व। कोई पढ़ता है जोई, है ना, उर्दू में पढ़ते हैं जोई, ये पढ़ना है व। क्या पढ़ना है ये, व। शायद थोड़ी माइक सामने लानी पड़ती है, ऐसे आवाज अच्छी आती है शायद, बड़ी आवाज आ जाती है ऐसे, व। अब क्या, आइन वस्त हलक से पढ़ना होता है, सेंटर ऑफ थॉट्स, जैसे हम हा पढ़ते थे वस्त हलक से, है ना, वैसे आइन पढ़ना है कहाँ से, वस्त हलक से, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, यानी कि सेंटर ऑफ थॉट्स पढ़ना है, आइन ऐसे पढ़ना है, ठीक है, आइन, आइन, आइन। मुझे आ रहा है याद कि जब मैं था 7th क्लास 6th क्लास में शायद, तब मुझे कहा था उस्ताद ने तुम आइन पढ़ो 2 घंटे तक। मेरा तब से 2 घंटे तक ऐसे, आइन ऐसे करना होता है, आइन ऐसे, हाँ, आइन, असा हो जाता है यहाँ पे गले को, आइन, आइन,
कुछ समझते हैं तजवीज़ होते हैं, तजवीज़ का मतलब हो गया आइन सीखना। क्योंकि बूढ़ों को आइन निकलता ही नहीं है, बड़ी एज वालों को। अच्छा ऐसे पढ़ना है। आइन। ठीक है। आइन। अब क्या है गईन कैसे पढ़ना होता है? गईन पढ़ना होता है अदनाई हलक से, यानी कि ऊपर के पोर्शन से, जो नज़दीक होता है मुंह से, जहाँ पे जंक्शन होता है, ऐसे। गईन जैसे ख है ना, ख वहाँ खराश आ जाती है ना, खराश। वैसे यहाँ पे खराश लानी है। ख और गईन में खराश लानी है। गईन। गईन। आप करिए एक काम बनाइए, डायग्राम एक अच्छी सी। कहाँ पे गए बोर्ड, कहाँ पे होता है इसको? हम्म, ये बनाएंगे जरूरी, क्योंकि फिर आपको जगह आसानी से समझना है, वरना आपको लगेगा ये चीज़ मुश्किल। देखिए आप, मैं गला बनाऊंगा, ठीक है? मानिए आप, ये मेरा गला है। ये हो गया ऊपर का पोर्शन, बीच का पोर्शन, नीचे का पोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं ऊपर के पोर्शन को? इसको हम बोलते हैं, 14 पीपल आर फॉलोइंग, बाकी को नहीं आ रहा है, छः को। देखिए इसको क्या बोलते हैं? अदना हलक। अदना हलक। इसे क्या बोलते हैं? वस्त हलक, सेंटर ऑफ थ्रॉट। और इसे क्या बोलते हैं? अक्सा हलक, फादर्स पोर्शन ऑफ थ्रॉट फ्रॉम माउथ। देखिए यहाँ से पढ़ना है हमजा और हा, यहाँ से पढ़ना है आइन और हा, और यहाँ से पढ़ना है गैन और खा। बस अब डालिए दो डॉट्स इसके ऊपर, आइन हा के ऊपर। देखिए ऐसे पढ़ना है। हमजा हा, नीचे से यहाँ से, हमजा हा फ्रॉम अक्सा हलक, आइन हा फ्रॉम वस्त हलक, गैन खा फ्रॉम अदना हलक। फिर से इनको बोलते हैं हरूफ हलक की, क्या बोलते हैं? अब पता होगी ये चीज़, हरूफ हलक की, थ्रॉट लेटर जो हलक से पढ़ते हैं, गले से। हमजा हा, आइन हा, غين خ، همزة ها، عين ح، غين خ। ठीक है, आपको आया होगा समझ। हमजा हा, आइन हा, गइन खा। टाइम कितना बच गया? कुछ सेकंड बच गए खाली मीटिंग को, हाँ। वरना हो जाती है अचानक खत्म मीटिंग, आप डर जाते हैं, आप बोलते हैं, क्या हो गया? इसलिए पहले से बोलते हो ऐसा होने वाला होता है। अच्छा होता है 40 मिनट की होती है क्लास, है ना? ये है ना फ्री वाला वर्जन, इसमें होती है 40 मिनट की क्लास, वरना क्योंकि फिर थक जाता है इंसान, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाले भी दोनों थक जाते हैं। अच्छा होता है, फोकस रहता है अच्छा इसमें। तो बाकी इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे घर में खुद ही। याद है वो वाला प्ले लिस्ट नूरानी का था सारा, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, उसमें आप करते फुल प्रैक्टिस, उसमें मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ज़्यादा। यहाँ पे थेरी सब कुछ है ना, इसमें ज़्यादा थेरी लिखी है इसमें। मुझे लगता है हमने पढ़ा था ये भी, उसमें सब कुछ है। ये हमने सारा पढ़ा था, वाह मद्दा मदया मदा सब कुछ उस वाले प्ले लिस्ट में। इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे जल्दी से ही।